गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी। हिंदी में हमने अपने 1 to 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोगों ने भी अपनी वर्कबुक में कंप्लीट कर लिए होंगे। मैं चेकिंग के लिए आपको बुलाऊंगी तो मुझे सबकी वर्कबुक कंप्लीट चाहिए। ओके, आज हम देखते हैं चैप्टर नंबर 5, स्वराज्य की नींव, जिनके लेखक है विष्णु प्रभाकर। तो पहले हम लेखक का परिचय देख लेते हैं। विष्णु प्रभाकर का जन्म मुजफ्फर जिले के मीरनपुर गांव में हुआ था। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में और उच्च शिक्षा हिसार में प्राप्त की थी। कई वर्षों तक पंजाब सरकार की सेवा करने के बाद सन 1974 से ये दिल्ली आ गए और तब से दिल्ली रहकर पूर्ण समय के लिए साहित्य सेवा में लगे हैं। उन्होंने कहानी, उपन्यास, जीवनी, नाटक, एकांकी, संस्मरण और रेखाचित्र आदि विधियों में पर्याप्त मात्रा में लिखा है। विष्णु प्रभाकर जी की प्रमुख रचनाएं ढलती रात, स्वप्नमयी वो उनका उपन्यास है, संघर्ष के बाद उनका कहानी संग्रह है, नवप्रभात, डॉक्टर वो उनका नाटक है, प्रकाश और परछाई, 12 एकांकी, अशोक वो भी उनका एकांकी संग्रह है, जाने अनजाने संस्मरण और रेखाचित्र है, आवारा मसीहा शरद चंद्र की जीवनी है आदि। विष्णु प्रभाकर जी की रचनाओं में प्रारंभ से ही स्वदेश प्रेम व राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार का स्वर प्रमुख रहता है। उन्होंने जो भी लिखा है उनमें क्या रहता है प्रमुख? स्वदेश प्रेम और राष्ट्रीय चेतना। स्वतंत्र प्राप्ति के बाद आपने यानी कि विष्णु प्रभाकर जी ने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में नाटक निर्देशक के पद पर काम किया है। बाद में स्वतंत्र लेखन को उन्होंने अपनी जीवनी का साधन बना लिया। उनका समस्त साहित्य मानवीय अनुभूतियों से जुड़ा हुआ है। उनकी रचनाओं में रोचकता एवं संवेदनशीलता सर्वत्र व्याप्त है तथा भाषा सहज व सरल है। वो जो भी लिखते हैं उनकी भाषा कैसी है? सहज है और सरल है। प्रस्तुत एकांकी यहाँ आपको अंडरलाइन करनी है। इसका साहित्य प्रकार क्या है तो आपको पता होना चाहिए एकांकी। स्वराज की नींव पाठ का प्रकार साहित्य प्रकार कैसा है तो एकांकी। स्वराज्य की नींव में प्रथम स्वतंत्र संग्राम 1857 में लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का वर्णन किया गया है। स्वराज्य की नींव रखने में स्त्रियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रस्तुत एकांकी के पात्र स्वराज्य की नींव के पत्थर हैं, जिनके त्याग, तपस्या व बलिदान के द्वारा भले ही स्वराज्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वे स्वराज्य की नींव का पत्थर बनकर जनमानस में देश प्रेम व नव जागरण की भावना जगाने में अपनी सार्थकता समझते हैं। आप सबको तो पता ही होगा कि लक्ष्मीबाई है तो कौन उन्हें नहीं जानता। रानी महारानी लक्ष्मीबाई को सब जानते हैं। इतिहास में उनका एक अमर पात्र है। उनका नाम सुनते ही हमारा सिर है वो नतमस्तक हो जाता है, यानी कि वो हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक रही है। प्रस्तुत एकांकी में लक्ष्मीबाई के साथ उनकी अन्य वीरांगनाओं के चरित्र की भी झलक हमें देखने को मिलती है। लेखक का उद्देश्य स्वराज्य की नींव रखने में स्त्रियों की भी भूमिका महत्व रही है ये दिखाने का है। सचमुच इस एकांकी के पात्र स्वराज्य की नींव के पत्थर है, यानी कि जो आज़ादी मिली है उनके पत्थर है। भारतवासियों में स्वराज्य के प्रति चेतना जगाने में उनका योगदान को हम भूल नहीं सकते। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हमें जो स्वराज्य, स्व यानी कि हमारा राज्य, हमें जो हमारा राज्य आज़ादी मिली है उन्हें हमें महारानी लक्ष्मीबाई और उनकी साथियों का भी साथ रहा है, वो हमें याद रखना है। तो अभी हम लेसन चालू करते हैं। जिनके पात्र है पहले हम पात्र देख लेते हैं। लक्ष्मीबाई, जूही, मुंदर, रघुनाथ राव, तात्या यानी कि तात्या टोपे और सेना नायक। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है। यहाँ पर एक
एकांकी है यानी कि नाटक है, तो यहाँ एक युद्ध भूमि का दृश्य हमारे सामने दिखाया गया है। कैंप कहीं पास ही लगा हुआ है, कैंप અહીંયા આજુબાજુમાં જ લગાવ્યો છે। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है। महारानी लक्ष्मीबाई છે એના તંબુનો એક ભાગ આપણને બતાવવામાં આવ્યો છે। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती है। હવે મહારાણી લક્ષ્મીબાઈ છે એ એમની સખી એટલે કે બેનપણી ફ્રેન્ડ જૂહીની સાથે એકદમ સ્પીડમાં મંચ ઉપર પ્રવેશ કરે છે। दोनों लाल कुर्ती के सैनिकों की वेशभूषा में है। હવે બંને મહારાણી લક્ષ્મીબાઈ અને એમની સખી જૂહી એમણે કેવા કપડાં પહેર્યા છે? તમારો કેમ સ્કૂલનો યુનિફોર્મ છે, તમે યુનિફોર્મ પહેરીને સ્કૂલે આવો છો, એટલે ત્યારે જે યુદ્ધ થતું ત્યારે સૈનિકોનો પણ એક યુનિફોર્મ હોય છે। એટલે કહે છે કે જે ત્યારે મહારાણી લક્ષ્મીબાઈ અને જૂહીએ લાલ કલરના સૈનિકોના કપડાં પહેરેલા છે। લક્ષ્મીબાઈ, હવે લક્ષ્મીબાઈ શું કહે છે? मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही। जूहीने કહે છે કે હે જૂહી, એમ કે આ બધું શું થઈ ગયું? झांसी, कालपी, ग्वालियर कहाँ गई परंतु मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है। એટલે લક્ષ્મીબાઈ છે એ એની ફ્રેન્ડ જૂહીને એવું કહે છે કે જૂહી આ બધું શું થઈ ગયું એમ। ઝાંસી એટલે કે એમનું રાજ્ય, મહારાણી લક્ષ્મીબાઈનું રાજ્યનું નામ છે ઝાંસી। એટલે કહે છે કે ઝાંસી, કાલપી, ગ્વાલિયર આ બધું ક્યાં વયું ગયું એમ। એટલે કે મારી સાથે એવું થાય છે કે મને એવું લાગે કે હવે મંજિલે મળી ગઈ છે મને, અને આવતા આવતા જેવી જ હું મંજિલ પર પહોંચવા જાઉં છું ત્યારે એ ત્યાંથી દૂર જતી રહે છે। स्वराज्य को आते हुए देखती हूँ परंतु दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय उड़ जाता है। स्वराज्य यानी કે સ્વ यानी કે આપણું પોતાનું અને રાજ્ય। તમને બધાને ખબર જ છે કે ભારત દેશ આઝાદ થયો એ પહેલાં નાના નાના જે બધા રાજ્ય હતા એની પર કોણ રાજ કરતું હતું? એના પર અંગ્રેજો રાજ કરતા હતા, અને એ બધા ભારતીયો સાથે બહુ અન્યાય કરતા હતા। એટલે લક્ષ્મીબાઈ કહે છે કે સ્વરાજ્યને હું મારું રાજ્ય પાછું મેળવવા માગું છું, હું જોઉં છું, પણ જેવું મને એવું લાગે છે કે હવે મેં મારું રાજ્ય મેળવી લીધું છે ત્યારે રસ્તામાં મને હિમાલય અડ જાતા હે, એટલે કે હિમાલય ખરેખર ના આવતો હોય પણ હિમાલય જેવડી મુશ્કેલી મારી સામે રસ્તામાં આવી જાય છે। ઉસે પાર કરતી હું તો મહાસાગર કી ડરાવને લહેરે થપેડે મારને લગતી હૈ। જો એક આપણે પહેલાં હિમાલયનું ઉદાહરણ આપ્યું કે હિમાલય જેવડો પ્રોબ્લેમ જો હું સોલ્વ કરું છું તો એની પાર કરું ત્યાં મહાસાગરની ડરાવની જે લહેરો હોય એ મારે સામે આવીને ઊભી રહી જાય છે। ઉનસે જૂજતી હું તો નાવિક સો જાતા હૈ। હું એના સાથે ઝઝૂમું છું તો મારો નાવિક છે એ સૂઈ જાય છે। નાવિક યાને કે નાવ ચલાને વાલે કો નાવિક બોલતે હૈ। એટલે કહે છે કે હું એ બધું પાર કરું છું તો મારો જે નાવિક છે એ સૂઈ જાય છે। દેખો જૂહી, જો જૂહી, ઉધર ક્ષિતિજ પર દેખો। એટલે ત્યાં એને ક્ષિતિજ બતાવીને કહે છે કે હે જૂહી, જો તું ત્યાં ક્ષિતિજ જો। कैसी लपलपाती हुई लपेटे उठ रही है, सारा आकाश घूम घटाओं से छाया हुआ है। એટલે લક્ષ્મીબાઈ કહે છે કે જો જૂહી તું ક્ષિતિજ જો, અને ત્યાં આગળ જો આકાશ કેવું થઈ ગયું છે, એ આ બધું આખું આકાશ ઘટાઓથી છવાઈ ગયું છે। પ્રલય કી ભૂમિકા હે, અત્યારે કેવો સમય છે તમને બધાને ખબર છે કે પ્રલય હોય તો શું થાય, એટલે એમ કહે છે કે અત્યારે જાણે પ્રલય થયો હોય એવું લાગે છે। लेकिन राव साहब है कि रक्तमंडल की छाया में ऐशो आराम में मशगूल है। અત્યારે પ્રલય જેવી પરિસ્થિતિ થઈ છે છતાં પણ રાવ સાહેબ છે એ તો એશો આરામમાં જ મશગુલ છે, એને ચિંતા થતી નથી કે મારી ઝાંસી છે હું મારા હાથમાંથી અંગ્રેજોના હાથમાં જાય છે, મારા હાથમાંથી સરી જાય છે, પણ રાવ સાહેબને આની કોઈ ચિંતા થતી નથી, એ તો મોજ શોખમાં ડૂબેલા છે। आवेश में आते आते सहसा मौन हो जाती है। થોડી વાર એને આવેશમાં આવી જાય છે, ગુસ્સે થઈ જાય છે, પણ પછી પાછા શાંત થઈ જાય છે। जूही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है कि महारानी फिर बोल उठती है। जूही જ્યારે કંઈક કહેવા જાય છે ત્યાં તો પાછા મહારાણી છે એ કંઈક બોલે છે। जूही जूही मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी।
એટલે જુહીને કહે છે પાછા લક્ષ્મીબાઈ કે જુહી, મેં એવી પ્રતિજ્ઞા કરી હતી કે હું મારું ઝાંસી, હું મારું રાજ્ય કોઈને નહીં આપું, મારા રાજ્ય પર હું મારા સિવાય કોઈને રાજ કરવા નહીં દઉં. લેકિન ઝાંસી હાથ સે નિકલ ગઈ, પણ હવે હું શું કરું, મારા હાથમાંથી મને સાથ સહકાર મળ્યો ને એના હિસાબે ઝાંસી મારા હાથમાંથી નીકળી ગઈ. સહસા તીવ્ર હોકર, નહીં એટલે જુહી છે એણે એકદમ કીધું કે ના ના એવું નથી, નહીં નહીં ઝાંસી હાથ સે નહીં નીકળી. એટલે જે પેલી એમની ફ્રેન્ડ છે એમ કહે છે કે ના ના હજી આપણા હાથમાંથી કંઈ ઝાંસીનું રાજ્ય ગયું નથી. મેં અપની ઝાંસી નહીં દૂંગી, એટલે લક્ષ્મીબાઈ પાછા કહે છે કે હું મારી ઝાંસી, હું મારું રાજ્ય અંગ્રેજોને આપીશ નહીં. મેં અકેલી હું લેકિન ઉસસે ક્યાં, એમ કે ભલે હું એકલી રહી પણ એના માટે શું થયું, મેં અકેલી ही ઝાંસી લેકર રહુંગી, હું ભલે એકલી હોઉં, ભલે મને કોઈનો સાથ સહકાર ન મળે, પણ હું મારું સ્વરાજ્ય, પોતાનું રાજ્ય છે એ હું લઈને જ રહીશ. જુહી, હવે જુહી કહે છે કોણ કહેતા હૈ આપ અકેલી હૈ, એટલે જુહી છે એ લક્ષ્મીબાઈને કહે છે કે કોણ કહે છે એવું કે તમે એકલા છો. મહારાણી આપ તો ગીતા પડતી હૈ, એટલે એમ કહે છે મહારાણી તમે એવું નહીં માનો, તમે એકલા છો એવું નથી, તમે તો ગીતા વાંચો છો. ફિર યહ નિરાશા કૈસી, એમ કે તમે ગીતા વાંચો છો એમાં તો બધા રસ્તા હોય છે, તો તમે એવું કેમ માનો છો, તો તમે એકલા છો એવું તમે શું કામ માનો છો, પછી તમે શું કામ નિરાશ થાવ છો. લક્ષ્મીબાઈ, મેં નિરાશ નહીં, લક્ષ્મીબાઈ એવું કહે છે કે હું કંઈ નિરાશ નથી થતી, હું નિરાશ નથી. મેં જાનતી હું કે મેં ઝાંસી લેકર રહુંગી, મને ખબર છે કે હું ગમે એમ કરીને હું મારું રાજ્ય ઝાંસી મેળવીને જ રહીશ. લેકિન क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था, એટલે એમ કે પણ તને નથી ખબર કે તે દિવસે બાબા ગંગાદાસે મને શું કીધું હતું, એમ તને તો ખબર જ છે. जब तक हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता तब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जन सेवा नहीं बन जाते, तब तक स्वराज्य की नहीं मिल सकता. એટલે કહે છે કે તે દિવસે તને આપણા ગંગાદાસે શું કીધું હતું તને નથી ખબર કે જ્યાં સુધી આપણા સમાજમાં છૂત અછૂત, ઊંચ નીચ, કે આ જ્ઞાતિનો આ જ્ઞાતિનો, હું પૈસાદાર આ અમીર, આવા બધા ભેદભાવ છે, આ હિન્દુ છે આ મુસ્લિમ છે આ પટેલ છે, આવા બધા જ્યાં સુધી ભેદભાવ રહેશે છૂત અછૂતના, અને જે બધા સમાજના સેવકો છે એ વિલાસપ્રિયતામાં રહેશે અને માણસોની સેવા કરવાની બદલે આ બધામાં તેનું ધ્યાન નહીં રહે, ત્યાં સુધી આપણને આપણું સ્વરાજ મળશે નહીં. વહ મિલ સકતા હૈ કેવલ સેવા તપસ્યા ઓર બલિદાન સે, એ ક્યારે મળે, જ્યારે ખરેખર દરેક વ્યક્તિમાં સમાજ માટે સેવા કરવાની, તપસ્યા કરવાની અને બલિદાન આપવાની તૈયારી હોય તો જ સ્વરાજ્ય મળી શકે છે. હવે જુહી બોલે છે, લેકિન મહારાણી, પણ મહારાણી, उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना. એટલે જુહી છે એ મહારાણીને કહે છે કે પણ મહારાણી, એમણે એ તો કીધું હતું ને કે સ્વરાજ્ય તો મળી જાય તો સારામાં સારું છે, પણ જો કદાચ સ્વરાજ્ય ન મળે તો સૌથી સારું છે, એના કરતાં પણ વિશેષ છે કે સ્વરાજ્યની સ્થાપના કરવી અને સ્વરાજ્યની ભૂમિ તૈયાર કરવા માટે पायानो पत्थर बनवो. सफलता और असफलता देव के हाथ में है, लेकिन नींव के पत्थर बनने समय कौन रोक सकता है, वो हमारा अधिकार है. એટલે જુહી એમ કહે છે કે મહારાણી તમે કંઈ ચિંતા કરો માં, એમ કે સ્વરાજ્ય પ્રાપ્તિ કદાચ ન થાય તો એનો પાયાનો પથ્થર બનવો એ પણ બહુ સારી વાત છે. એટલે કે આપણે પ્રયત્ન કરીએ છીએ, હવે સફળતા અને અસફળતા આપણને દેવી એ તો દેવ એટલે કે ઈશ્વરના હાથની વાત છે, પણ પાયાનો પથ્થર બનવાથી આપણને કોઈ रोकी सकते नहीं, ये अपनो अधिकार है. स्टूडेंट, हम यहाँ तक रखते हैं, आपको अच्छे से एक बार वीडियो देख लेना है. टेक केयर, थैंक यू.